हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होइथिबा जूनियर टीचर एग्जाम रे जहाँ भी किसी सीडीपी क्वेश्चन पड़ीथिला बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन पड़ीथिला सेही सब क्वेश्चन आज आम डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण माने करबा द्वारा आपण मानकर गोटे ओवरऑल आईडिया मिल जिवो कि आपण मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी करे केउ टॉपिक रु केतरा क्वेश्चन केउ लेवल रो क्वेश्चन एवं क्यों टाइप रे क्वेश्चन सब पढ़ी आपण मानकर गोटे ओवरऑल आईडिया मिल जिवो। तो सेति पई आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाय देखिबे बिना स्किप करके देखिबे मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि ठीक भाबरे बुझि परिबे। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि व्हाई इज द कोर करिकुलम इंपोर्टेंस इन एजुकेशन सिस्टम। माने आपण मानकु से पचारछि कि एजुकेशन सिस्टम रे कोर करिकुलम रो इंपोर्टेंस कोन अछि। देखो फास्ट ऑप्शन कहि कि एहा द्वारा पिला माने गोटे वाइड रेंजिंग नॉलेज पाई पारंती। तापर ऑप्शन बी कहि पिला माने कोन करंती ना सब्जेक्ट गुडी को से माने रिड्यूस करि पारंती गोटे किछि ना किछि गोटे सब्जेक्ट को चूज करिकि। तापर कहि ऑप्शन सी कहि इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर ऑनर्स। माने केवल ऑनर्स को से माने अधिक माने फोकस करंती बा एम करंती। तापर ऑप्शन डी कहि इट फोकसेस सोली ऑन स्पेशलाइजेशन। माने आपण माने किछि गोटे टॉपिक ऊपर अधिक स्पेशल देकी आपण माने फोकस करंती। देखंतु कोडा ठीक हबो। देखंतु कोर करिकुलम माने कोन देखंतु देखंतु एटा कोन ना कोर करिकुलम इज अ सेट ऑफ स्कूल और कॉलेज courses in subject considered essential to a suitable education as providing necessary skills or common cultural knowledge। माने से कहि कि आपण माने खाली बही पढिबे नै बही पढिबा सहित सही पाठ को नै कि जहाँ भी किसी स्किल थिबो ताकू आपण माने जानिबे एवं ता सहित आपण मानकर कल्चरल नॉलेज सब जहाँ भी किसी अछि ताकू मध्ये आपण माने जानिबे सेटा होची कोर करिकुलम रो इंपोर्टेंस अछि बा सेटा अटे। तो सेति पे हमर ऑप्शन एटा ठीक हबो काहे कि ना एथि कहि कि इट एंश्योर स्टूडेंट्स हैव ए वाइड रेंजिंग नॉलेज। ओके एहा द्वारा कोन करंती ना पिला मानकर गोटे वाइड नॉलेज से माने गेन करंती। ओके तो सेति पे हमर ऑप्शन एटा ठीक हबो। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहि गोटे पाठ्यक्रम रे उद्देश्य निर्दिष्ट करिया पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण। देखंतु आपण माने कोनोसी ना कोनोसी काम करंतु ना काहेकि आपण मानकर गोटे उद्देश्य रहबा दरकार जदर कि आपण माने सेही उद्देश्य को आख्या कर रखिकि आपण माने काम करिवे। सेति पई मध्ये आमे माने जेते बेले गोटे पाठ्यक्रम माने पिला मानकु पढौचंती सेही पाठ्यक्रम रे मध्ये गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रहबा दरकार। सेति पई कोउडा हबो सठिक आंसर मते कहंतु। ऑप्शन ए अछि शिक्षादान और शिक्षा ग्रहण पाई एक स्पष्ट दिग प्रदान करबा पाई। तापर कहि विद्यार्थी मानकु अधिक छुट्टी मिलु बोली सुनिश्चित करबा पाई। ऑप्शन सी अछि पाठ्य संख्या ह्रास करबा पाई। ऑप्शन डी अछि विद्यार्थी माने जहा सिखंती ताहा बाछिबारे स्वाधीनता देबा पाई। कोन हबो सठिक आंसर मते कहंतु। सठिक आंसर आपण माने जानि पारथिबे कोउटा सठिक आंसर हबो ना हमरा ऑप्शन ए टा शिक्षादान और शिक्षा ग्रहण पाई एक निर्दिष्ट स्पष्ट दिग प्रदान करबा पाई आमे माने पाठ्यक्रम रे उद्देश्य निर्दिष्ट करबा दरकार। सेथि पई हमर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन व्हिच एनवायरनमेंट डज ए चाइल्ड यूजुअली फ्रॉम फॉर्म देयर फर्स्ट सोशल कनेक्शन आउटसाइड द फैमिली। से कहिछि कि आपण मानकर फैमिली को छाडिला परे तार केउठी माने ठीक भाबरे सोशलाइजेशन होई थाई। ओके माने फैमिली को छाडिला परे ऑप्शन अछि स्कूल जिम सोसाइटी होम। देखंतु फैमिली रु पिला कोठी जाय ना होछि स्कूल को जाय। तो सेति पई हमर सठिक आंसर कोन हबो ना स्कूल हबो राइट आंसर। माने से स्कूल को गले तार सोशलाइजेशन बा सोशल कांटेक्ट कनेक्शन अधिक बढ़ी थाई। ओके तो सेति पई हमर ऑप्शन ए टा सठिक आंसर हबो। तापर कहिछि इन व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन आर स्टूडेंट्स टिपिकली प्लेस्ड इन सेपरेट क्लासरूम और स्कूल्स टू कैटर टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। से कहिछि कि निम्नलिखित केउ एजुकेशन सिस्टम रे पिला माने सेमानकर नीड्स अनुसार से माने अलग अलग माने क्लासरूम रे पढी थांती बसी थांती एवं सेमानकर स्पेसिफिक नीड्स को आधार करी सेमानकु माने टीचिंग दिया जाय बा ट्रीटमेंट दिया जाय। तो ऑप्शन अछि स्पेशल एजुकेशन। ऑप्शन बी अछि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ऑप्शन सी अछि इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन डी अछि यूनिवर्सल एजुकेशन। तो सठिक आंसर कोन हबो।
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପଢଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ହବ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲା ଅଛି, ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ରଖାହବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢା ହବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ରଖାହବ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢା ହବ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ନିଡ କୁ ଆଧାର କରିକି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତ ବା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କରାଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ଜନକ ଦେଇଥିଲେ? ଓକେ, ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ଯିଏକି ଅବଜରଭେସନ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, କଣ କଣ ମତେ କହିଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆରଟିଇ ଆଇନ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରଟି କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ଆରଟିଇ ବା ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି 2009 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାଇମେରୀଲି କନସର୍ଣ୍ଟ ୱିଥ? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇନେଟ ବିହେଭିୟର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ନା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ ରିଆକ୍ସନ ଟୁ ଷ୍ଟିମୁଲି ହୋଇଥାଏ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ନା ରିଲେଟିଭଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ମିନିଂ ମେକିଂ ଏମ୍ଫାସାଇଜ? ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ମିନିଂ ମେକିଂ, ତ ଏଟା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ ଅଛି ରିଡିଂ ମେନି ବୁକ୍ସ, ମେମୋରାଇଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ, ସ୍କୋରିଂ ହାଇ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ମିନିଂ ମେକିଂ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଯାହାବି ଆମେ ପଢିବା ତାର ପ୍ରପର ମିନିଂ ଜାଣିକି ଏବଂ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ମିନିଂ ମେକିଂ। ତ କେମିତି ସେଟା ହବ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ମିନିଂ ମେକିଂ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଫିଟ୍ ଏ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଇନଟୁ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଲ, ହ୍ୱାଟ ମେଥଡ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତ କେମିତି କରିବ? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ଏଠି ହବ ନାହିଁ, ତ ଅବଜରଭେସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଇମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ହବ କଣ ନା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡରେ ହବ। ଥରେ ଭୁଲ ହବ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୂଳରୁ କରିବ। ଏମିତି ଭୁଲ ଭୁଲ କରି କରିକେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବ। ଟ୍ରାଏଲ କରିବ ତାପରେ ଏରର ବାହାରିବ, ଏମିତି କରି କରିକେ ତାର ଶେଷକୁ ଠିକ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ବା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡରେ ସେ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଶାସନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଥା କହିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମାନେ କଣ ନା ଆମର ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ ବା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଇନ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଫ୍ରମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସବୁ ମାନେ କେଉଁ ଆଉଟକମ ବାହାରିଥାଏ?
ବା କଣ ରେଜଲ୍ଟ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ପ୍ରଫିଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ କହିଛି ଏନହାନ୍ସଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍, ଅପସନ ବି କହିଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି କହିଛି ଲିମିଟେଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅପସନ ଡି କହିଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲିମିଟେଡ ହବ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ମାନେ ଡିକ୍ରିଜ କିଛି ହବନି। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଏନହାନ୍ସଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ଅଛି। ତ ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ହେରିଡିଟି, ମାନେ ସେ କହିଛି କି ହେରିଡିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଦ ପାସିଂ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଫ୍ରମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କଲଚର ଆଣ୍ଡ સોસાયટી ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ମେମୋରିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ଗେଦର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ ଟାଇମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେରିଡିଟି ମାନେ କଣ ନା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୁଣ, ସବୁ ଗୁଣ, ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ, ଆଖିର ରଙ୍ଗ, ସବୁ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କ କତିରୁ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କ କତିରେ ଏଟା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ହେରିଡିଟି ବା ହେରିଡିଟିକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଦ ପାସିଂ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଫ୍ରମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଟୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଅଛି କହିଛି ତ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଜିଭିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି କେଜିଭିବି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓକେ, ତାପରେ କହିଛି ଇନିସିଏଟିଭ ଇନ୍ ଏମ୍ଡ ଆଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛି କି କେଜିଭିବି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଟା ସେଟା କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ହବ ନା 2004 ମସିହାରେ। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଟା କହିଛି କି କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସବୁ ବ୍ଲକ ଥିଲା, ମାନେ ପଛୁଆ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେହି ବ୍ଲକ ରେ ଥିବା ଆମର ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବା ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ତ ସେଇଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପର୍ପଜରେ ଆମର କେଜିଭିବି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ମାନେ ପଛୁଆ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଗୁଡିକ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସେହି ସବୁ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଫେସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୋଉ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ନା ଆମର ହଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଶିଖିବା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିନା ଏକାକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବିନା କହିଛି ଅପୋଜିଟ ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ତାପରେ କହୁଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଟା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ହେଇଯାଉଛି, ମେମୋରାଇଜିଂ ପଦ୍ଧତି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ। ତାପରେ କହୁଛି ଆଲୋଚନା ବିନା ଅଧ୍ୟାପନା ଶୁଣିବା, ଆଲୋଚନା ବିନା ନେଗେଟିଭ। ଓକେ, ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ବି ଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ମାନେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ କଣ ହୁଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ବା ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଯାହାବି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏ ସବୁ ୱାର୍କ ଥିବ ସେଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର ହବ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ କହିଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏନସେଫ 2005 recommends integrating which of the following into the curriculum to eliminate prejudice। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଏନସେଫ 2005 ରେ କାହାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିକି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢେଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଉସନ, ଲଙ୍ଗର ଭ୍ୟାକେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା, ପିଲା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଏକ ଭାବିକି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦବା। ଓକେ,
ତ ପୁଅଟା କରିପାରିବ ଝିଅଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ମାନେ ଦୂର କରିବା। ଦୂର କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକାକୀ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ୟୁନିଟି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏନସିଏଫ 2005 ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ କୁ ମାନେ ଏଲିମିନେଟ କରିକି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଦେବା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ରେ। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଥିବ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି କଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।